I went to the stanza, and detail of it has been given and covered in the 3rd chapter as well as the 6th chapter later. Okay, so I will just read through it, and then detail I will answer whatever is required. Okay, but if you have any difficulty, you can ask. But then in more detail, this is the Sankhya Yoga. Sankhya Yoga means Samyak Yoga. Samyak is that which pertains to the Atman, the truth. That yoga is given. But now, to understand this, you have to go through certain steps or classes. And directly you can't get admission in IIT or MBBS. For that, you have to give IIT. What's that? GRE. What? GRE? What? I don't know. Or NET. Those exams you have to give. Then, if you pass in those exams, then you come to the IIT. Similar here, once you get to understand all the basic facts, then this will be very simple for you to understand. So at present, we'll just go through it, and whenever if you have got any difficulty, ask. Otherwise, the detail will come eventually. Okay. Read. किधर से पढ़ने का है रवि? कहाँ से? मोबाइल फिलोसफी तक है. The philosophy of a country like India. सर उसके बाद का भी पैराग्राफ वो वाला पेज पूरा कर लिया था सर. हाँ कर लिया, लेकिन वो थोड़ा इस पर्टेनिंग ना, थोड़ा इसके इट इज रिलेटेड टू इट, तो पढ़ेंगे. पढ़ कोई तो पढ़ो. रवि आवाज बहुत आ रहा है तो निष्कला को बोलता पढ़ने. निष्कला आवाज बहुत आ रहा है तेरे बैकग्राउंड में. Yeah. Is that the philosophical theory of truth? Yeah, perfect. Philosophy of India, like philosophy of a country like India. Because my page is a little bit off. Page 101. Because we are still, Page 101. 101? In this book. Okay. No, mine is the newer book. Mine is a newer one. Because last time marked was... राजू तू पढ़, तेरा अच्छा बैकग्राउंड में बता रहे थे. पढ़. ठीक है. The philosophy of a country like India in the Vedic period must necessarily be theistic, but it has its applications in all walks of life. If it fails in its all-round application, it cannot be a philosophy. A theory of life which has no universal application can at best be appreciated as the noble opinion of an individual, which may have its own limited application, but it can never be accepted as a philosophy. In the entire scheme of Bhagwan's argument so far, he has provided Arjuna with all the necessary reasons which a healthy intellect should discover for itself, before it comes to reliable and dependable judgment upon the outer happenings. A mere spiritual consideration should not be the last word in the evaluation of all material situations. Every challenge should be estimated from the spiritual standpoint as well as from the intellectual standpoint of reason, from the mutual level of ethics and morality, and from the physical level of tradition and custom. If all these considerations, without any contradiction, indicate a solitary truth, then there is surely the divine path that one should at all costs pursue. Yeah, I just found it, because it was the same beginning sentence, that's why I got confused. See, which philosophy is the best? That philosophy which gives us the reasoning and answers to all our questions. Ultimate truth, if you can go to the ultimate truth,
even if you are see, happiness in this sensual or pluralistic world will be temporary, transient. It will not be permanent. But that this philosophy is that philosophy which gives you a solution, permanent solution to all your problems. You know? If all these considerations without any contradiction indicate a solid truth, then that is surely the divine path that one should at all costs pursue. Therefore, it says, if you are going to get questions to all your answers to all your questions, then that part is the true path which each one of us should pursue. That's all. बाकी इतना कुछ इसमें complication कुछ नहीं. Simple है. हाँ. Plus that whenever you are making a decision or you're going to give more thought about anything, look at it at all angles from all philosophies. The spiritual Yeah. standpoint also, not just emotional, not just logical. Intellectual. Yes. Yeah. So when we do it through all, and then when all give the same answer or it satisfies all, It then will not be. It will not be done. no, It will not no. be done. I mean, See, emotion. देखो, अभी if I am fallen, if I am fallen for some vasana, any vasana for that matter, I want a house. So I at present I think having a big house is the need of the day, need of the hour. That is a desperate thing which I want. But the intellect says, no, what is the use? And what philosophy tells? आया तो भी अच्छा नहीं आया तो you try and just forget it. You tried. It's not that you don't try. You tried. But नहीं आया तो don't get desperate and because of that don't make my life miserable. So I feel, I don't know whether you can correct me. I feel that philosophy gives you the ultimate answer for all your questions. You will have answers. You will get everything. है ना? तबले के बोल के तबला आता है क्या? हाँ, बजाने आता है तबला. हाँ, बजाओ. टन 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 टन. भजन तबला. अरे ऐसे नहीं बराबर आते क्या बजाने को? Likewise, answer सबके आते हैं. Which is the right answer? Which is the right solution for our answer is given in our scriptures or philosophy. Okay. Eventually it will come. अब ज़्यादा मत सोच. आएगा next पहले उसके बाद. ये टाइम में पढ़ के आए पॉलिटिक्स. पढ़. अर्जुना पढ़. अर्जुना ले लीजिए रे. पढ़ना राजीव. Arjuna came to the delusory miscalculation of the situation because he evaluated the war only from the level of his sentiments. The opposing forces were teeming with his own relations, and to kill and exterminate them was indeed against the ethical point of view. But this emotionalism overpowered him, and at this moment of his total inward chaos, he completely lost sight of the other considerations that would have helped him to regain his balance. He surrendered as a mind should to Krishna, the inner discriminative capacity. Therefore, the Lord, having undertaken to guide Arjuna, provides him with all the available data gathered from different points of view. Throughout the Gita, Krishna plays the part of the discriminative intellect in an individual, a true charioteer in the Upanishad sense of the term. See, when we have discussed this n number of times, but still I repeat and we'll move forward. And what Arjuna was fighting for dharma. Why did he wage a war in the first place? Because he said, I am in the path of dharma. I want to destroy the adharmic forces. Now, when actually the time came when to face or to fight the adharmic forces, now he takes back and says, Bhishma is there, Dronacharya is there, Krupacharya is there. On those people on whom my childhood has gone, those people have taught me everything, how to fight against them. And here his emotionalism and his sentimentality takes him over. All his sentiments take over. And he says, नहीं नहीं करने का. अपने भी होता नहीं कितने बार यार. So many times you also get over. You can understand sentimental, फालतू में sentimental हो जाते हैं. हाँ. तो कोई किधर कोई गया. Okay. Till the time you are in rickshaw कुछ नहीं होता है. Then when you go to his house or her house, who's somebody's house, and see the body lying, तो सब रोते रहते, हम भी रोने लगते. क्यों रो रहा था? अभी तक तो कुछ हंसते हंसते टीवी देखते, मोबाइल देखते आ रहा था. अभी क्या हो गया? और फिर वापस आते समय थॉट्स भी ऐसे आएंगे. अभी ये गया, अभी अपना नंबर कभी आएगा. कुछ भी आता है मन में. मन तो
थॉट्स ना, उसको प्रणाम रोज सुबह पढ़ के भगवान को प्रणाम मत करो, तुम्हारे थॉट्स को प्रणाम करो पहला, मन को, किधर क्या किधर जाएंगे कुछ मालूम नहीं। वेरी अरे सी इंसिडेंट्स कम एंड गो। सपोज Raju didn't speak with me 10 years back and I had a friction with him for some reason, हाँ, और इंसिडेंट हो गया, उसमें बाद में पैचअप भी हो गया, लेकिन थॉट में आया ना आज क्या 10 years बैक राजू ने किया था, व्हाट, कौन है, 10 years बैक के थॉट आ गए ना, 10 years के बाद में कि 10 years पहले मैंने ये किया था। Why? Therefore they say the things and happenings go out, but in the thought form they remain. And those who can master the art of removing those thoughts from that what to say, उसको क्या बोलेंगे, storehouse of thoughts, they are the real masters. ऐसा उसका मतलब तुमने दिल से निकाला नहीं है अभी तक, अगर दिल से करेंगे तो थॉट आएगा ही नहीं। I still remember in 6th one of my friends, अभी वो बहुत अच्छा दोस्त है, he slapped me, ऐसे खेलते खेलते, सुनील गुप्ता खाली मारा छोड़ जोर से आके, ये लगा मेरे को, क्यों मारा, ऐसे ही मारा बोला, लेकिन अभी मिलता तो ब्रो, अभी कभी मिलता तो उसको खाली पकड़ मारा था मेरे को मारने होता वापस। Still that thought, whatever you got in your storehouse doesn't go. Similarly here, he has already done everything, all this होमवर्क कृष्णा ने इतना किया है 38 स्टैंडर्ड्स तक, तो भी अभी तक ये फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। Still in that dilemma whether to fight or not to fight, how to kill, what to kill. Yes, again the sentimentality has taken over him. Sentiments have taken over him. अभी क्या करने का? That is the thing. Okay. And then throughout the Gita, Krishna plays the part of the charioteer. वो तो मालूम है, कृष्णा नहीं कहेंगे तो कौन करेगा? Like a true charioteer, if he see now how to correlate this with us, that leave our reins of our life in the hands of Lord Krishna and see how it makes way for you. हम खुद ही चला रहे और हम खुद ही युद्ध कर रहे, तो कैसे हो जाएगा? He is ready to help you. He is ready to help us 24/7. हम उसको पूछते नहीं ना, हाँ उसको क्या समजता है, व्यवहार त्यांना काय समजतं, असं नसतं रे। ज्या वेळेला तो his saints, Guruji, Sadgurus, or saints, Mahatmas, they have been attuned with the infinite, with that Brahman or Ishwar or God, and whatever comes through them is the language of the Lord or the command of the Lord. If you take it that way, आपको कुछ नहीं होगा, भगवंतच त्यांच्याकडनं बोलून घेतोय, इतकं दृढ निश्चय आणि दृढ विश्वास पाहिजे की आपलं, नाही तर आपलं नुकसान होतं, कोणाचं नुकसान होतं, आपलंच नुकसान होतं, ऐकत नाही, सगळं सांगून ऐकायचं नाही का, की आपलं वाटतं आपण शाणे जास्त। ज्या ज्या वेळेला सद्गुरूंचं आपण ऐकतो, त्यांचं सगळं जे सांगितलं ते ऐकायचं, फालतू गोष्ट जर असली ऐकले की तुमचाच फायदा होता। फॉर एक्झाम्पल तडवळकर म्हणून आपले प्रेसिडेंट होते, सिद्धबारीला कॅम्पला गेले होते, had been to camp in Siddhabari, and his bus was waiting outside, and he came to Gurudev and he told him, Gurudev, I have to leave them, my bus is waiting, I got this is going to what is that, I forgot of this name, धर्मशाला आणि कुठलं ते, Pathankot. This bring me to Pathankot. From Pathankot I got a back train to Pune back. He says, you are not going. He says, Gurudev, I have already kept the luggage. Take out luggage, come back and sit. We'll see tomorrow what to do. And now Gurudev is giving a command, and who will dare to disobey? No? He brought back his baggage and we'll see what. Already train booked kiya, sab kiya hai. No, but no, he had planned to go to Western Gate. Therefore, there were 2 days gap also. हाँ, तो देखेंगे बाद में क्या करने का। So he brought his luggage and came back and they stayed. And in the next morning of the next day, there came the news that the very bus which was going to take him fell in the valley and all these 42 people were killed. अभी क्या होता था, इससे खुद का दिमाग वापरता तो क्या होता था, some
somewhere or the other, if you have got the faith factor in you, that anybody, मातृ आपण म्हणताना कसं म्हणतो रे, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव, अतिथी भव, पती परमेश्वर, पती परमेश्वर म्हणतो, जे काय असेल ते सगळं म्हणतो ना. पण वागताना का नाही वागत तसं? मग आई वडिलांनी जेव्हा सांगितलं तर ईश्वर त्याच्या थ्रू बोलतो असं म्हणून ते व्हॉट एव्हर दिस इज ब्रिंगिंग इट इन युअर माइंड दॅट लॉर्ड हिमसेल्फ इज स्पीकिंग थ्रू देम. मग त्रास होणार नाही. कारण सी who loves you the most in this life? Your parents. Okay, and they sacrificed so much for us. किती केले? Parents are those who have sacrificed the most and done the most for us. And when they tell us to do something out of their affection, love, care, anything, listen to them. No? किती दिवस असणार आहे बिचारे ते? ऐकलं की बरं काय होतं माहिती का, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. आणि एक दिवस फटकन निघून गेले की इतकं वाईट वाटतं ना नंतर, की अरे आपण ऐकलं असतं आईचं किंवा वडिलांचं किती बरं झालं असतं. तेवढं त्यांनी फक्त सांगितलं होतं आणि काही करू शकत नाही नंतर. असं की व्हॉट एव्हर कम्स इज वेन यू लिव्ह. त्याच्यावर पॉईंट आला तो पण सांगतो की वेन आय गिव्ह माय रेन्स ऑफ माय चॅरिट टू द लॉर्ड अँड ही टेक्स ओव्हर, देन युअर लाईफ विल बी अ व्हेरी स्मूथ लाईफ. देन यू फाइट द थिंग, नथिंग विल हॅपन. लड़ा कुछ नहीं होगा. Okay. Anything else or continue? One was initially to tell the Lord when you're moving out that I'm going, and then later to tell him that please come along with me. Yes. So it brings in so much of difference that, and the bigger part is then you start attributing it to the Lord. It is very simple as कहीं निकला बाहर और उस दिन सारे सिग्नल ग्रीन मिले, तो फिर we attribute it to God कि भगवान हमारे साथ है तो सारे सिग्नल ग्रीन हो गए. ऐसा थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट दैट थिंग कम्स इन आवर माइंड कि भगवान है. हाँ, फेथ आणि खूप महत्वाचं आहे. बाकी तुमच्याकडे काही नसेल ना चालेल, काही नसेल तर, पण देव नाहीच म्हणायचं ना. सगळ्यात नालायकपणा काय आयुष्यातला आहे का, भगवान नाही आहे. किधर आहे भगवान तुम्हाला? क्या करते भगवान? काय करते देव तुमचं? अरे देव सगळंच करते. तुम्ही बोलता, चालता, खाता, पिता, झोपता, सर्क्युलेशन होतं, रेस्पिरेशन होतं, सगळं तुम्ही व्यवस्थित तुमचं डोकं ठिकाणून तुम्ही बोलताय, लक्षात राहते. ते भारी मुकून जा सगळ्यांना इकडे येऊन. भारी मुकून हरिओम 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 हरिओम. म्हणजे हरिबाई. आता ते आपण विचारच नाही करत ना की ईश्वर सर करता करता ईश्वर आहे. आपण आपल्यालाच घेतो की काय करतो काय करतो, काय करत नाही. करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम. जो होता है वो भी करता है, जो नहीं हो सकता है वो भी करता है, और जो नहीं होता और होता उसके परे जो है वो भी वो करता है. जो सगळं सर्व शक्तिमान आहे तो, त्याला काय कमी आहे रे सांगा ना. आणि असे अनंत कोटी ब्रह्मांड नाही, कोण अनंत कोटी ब्रह्मांड आहेत, त्याचा तो नायक आहे. अभी अंबानी के घर में जाएंगे, उसके घर में उसका पूजा रूम के गोल्डन ये कृष्ण का मूर्ति है और सिल्वर का प्लेट है पूजा के लिए. अब उसको क्या कमती है, तो कुछ भी करेगा. उसका ये अश्विनी कुमार जी ने बताया, तो उसका पुजारी का पगार 35-50 हजार है, क्या 1 लाख है कुछ. अब उसको क्या कमती, 50,000 जाएंगे क्या देंगे, तो उसको क्या. लेकिन पुजारी को पैसा, लेकिन इसका व्हाट इज गोइंग टू बी द काय म्हणतात त्याला, रिअलायझेशन इन दिस फेलो. बाकी बट आय एम टेलिंग यू, ज्या वेळेला ईश्वर सगळं सर्व शक्तिमान आहे, सगळं करू शकतो, त्याला आपण म्हणतो काय करू शकतो. असं आहे. तर म्हणून देवाचं जाताना देवाचं नाव घ्यायचं, येताना देवाचं नाव घ्यायचं. देवा मी चाललोय वर, चला आपण जाऊया एकत्र. मेक हिम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर लाईफ. किती आयुष्य सुधारेल बघा, छान होईल. वाच पुढचं. कोण वागेश्वरी वाचताल का नाही, कोण दुसरं वाच कोणतरी. अनु वाचू शकशील का? अनु पाणी पितो तो. अनु काय सो गई क्या? अच्छा कोई तो कोई तो पढ़ो रवि जी. ए तुम्ही काय हे चालू करून कुठे पोहून जाता का रे? मला दिसत नाही. Hello, sir. I'll read it. Read, I'm waiting. Yes, sir. हाँ. After thus placing all the possible points of view upon the problem,
the spiritual, the intellectual, the ethical, and the traditional for Arjuna's consideration, Krishna concludes in the earlier stanza that Arjuna must fight. In fact, in this stanza, Krishna tries to explain how he should conduct himself in this undertaking. It has been said that he should fight the war with the perfect detachment from all anxieties which generally come to an individual when he identifies himself with the non-self, Anatman, at the level of his intellect, with the concept of pain and pleasure, at the level of his mind, with the fears of gain and loss, and at his body level, with the restlessness of conquest and defeat. Continue. Equanimity in all such mental challenges is a factor that ensures true success in life. We have explained earlier how the human mind is to be kept open while working in its given field of life, so that while living in the midst of life's battle, it can exhaust the vasanas that are already in it. This purgation, catha- catharsis of the soul, is the compelling purpose for which every living creature has arrived on the platform of manifested life. Viewed thus, each individual living creature, plant, animal, or man is but a bundle of vasanas. Continue. Okay. The equanimity in the face of all situation advised here is the secret method of keeping the mind ever open for its outflow. When it gets clouded by the ego sense and the egoistic desires, then the flow out is choked, then the outflow is choked, and new tendencies start flooding in. The ego is born when an individual starts getting upset at all these pairs of opposite dvandvas, such as joy and sorrow, etc. The attempt to keep equanimous is successful only if action is detached from the ego. Thus, mental purification, vasana catharsis, is the benign result of real living and right action, and this is yoga. This is explained in the next chapter of Gita in all details as karma yoga. See, now this concludes the Sankhya Yoga here. From stanza number 12 to 38. Sankhya Yoga was there. Now he will give you the introduction to Karma Yoga later. I shall come to this point. Now, what does it say? He says Arjuna must fight. Arjuna must fight, then you have to have equanimity, then the parents of opposites come and trouble you. And on the intellectual level, the pain is there. Pain and pleasure at the level of the mind, fear of gain and loss is there. At the body level, restlessness of conquering defeat is there. How to overcome all this is the main question or problem. Acha, leave everything aside. I'll give you an example. Gurudev was to come to my house. Okay. Once. So he liked plums. Plum. So I searched the entire market for plums everywhere. This is a story, huh? I searched the entire market for plums. And out of so many shops, in one shop I found the plums. Now naturally I went to the shopkeeper and said, "Kitne ko diya?" He told me a price. Then unfortunately I didn't have change. So उसने मेरे को बहुत गालियाँ दिया, insulted me like mad. But then what did I think? समय इधर से जाएगा and Gurudev, my Gurudev whom I love so dearly, loves plums. So if I give plums to him, he'll be happy. तो इसका insult क्या है, छोड़ दो. तो उसका छोड़ दिया, उसको पैसे कहाँ से तो भी लाके दिया, उसको छुट्टा करके लाके दिया. वो plums खरीद के I went back. Gurudev came, he ate, was happy. And now see the situation. When the person whom I adore the most or whom I love the most comes in my life, then all the insults, whatever has happened, they become secondary, isn't it? ना secondary झाले काय माझे गुरुदेव येतात हा काय माणूस काय बोलला बोलले जाऊ दे काय फरक पडतो. Similarly in our life, when we keep the Lord at the highest place, whom I love the most, then whatever trivial things come in the life, they are all immaterial.
let someone insult me, someone praise me, someone criticize me, कुछ तो भी I got a physical ailment, कुछ भी होने से क्या फर्क गिरता है? What difference does it make? Why? Because I have taken both not to be entangled in this useless world of sensuous pleasures, but to get attunement with that highest Lord, and to express my love so much to that Lord that he falls in love with me. आपण देवाच्या प्रेमात पडतो, त्याच्या लीला भागवत वाचून, रामायण वाचून, अजून काय काय वाचून, पण तो आपल्या प्रेमात कधी पडणार? हा आता पुढचा विषय. नेक्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट? मेकिंग गॉड part and parcel of your life. Second lesson is loving him the most. है ना? He is the primary object of love. बाकी काय नाही. I have to, माझे आयुष्याचं कर्तव्य काय? To love him and see that the love is expressed. And the third thing is he should start loving me now. I have already started loving him. So when will he start loving you? Tell me. When I follow the Narad करतोच आहे ना आपल्यावर प्रेम करतोय. देव करतोच आहे आपल्यावर प्रेम. करतोय, पण आपल्याला वाटत नाही ना प्रेम करतोय. पूर्णपणे प्रेम कधी करायला लागेल आपल्यावर? प्रत्येक क्षणी जाणवतं की आपल्याला तो आहे, म्हणून तर हे सगळं एवढं चांगलं चाललेलं आहे. आपल्याला तो मार्ग दाखवतोय. आपण अजूनही या मार्गात, आपली काही हे नसताना सुद्धा त्यांनी आपल्याला ह्या मार्गात ठेवलं, हे सगळं कळतंय आणि त्याच प्रेम आहे. वागेश्वरी, तुझ्यासारखं एखाद्यालाच कळतं ग. बाकी सगळे चाचपड करत असतात इकडे. एव्हरीबडी सर्चिंग हिअर अँड देअर. वन ऑफ द पर्सन्स कम्स टू नो दॅट बाबा ठीक आहे. बाकीच्यांचं काय? बाकीच्यांना आम्ही शाणे, आम्हाला काय नाही मिळालं ना, आम्हाला काय पाहिजे होतं? XYZ ऑब्जेक्ट, आणि मिळालं की कसलं देव आहे, काय करतो? आम्ही तर प्रार्थना रोज सकाळी मी जातो आणि प्रार्थना करतो दत्ताला. 108 नारळ फोडतो दर गुरुवारी. नाही, पण ते कन्सिस्टंट नसतं ना, तेच ना. That faith we might have, it comes and goes. That consistency. That's not no. You see, when the seed of faith is firmly rooted like a banyan tree in your heart, it cannot be shaken. महत्वाचं फेथ आहे. फेथ कधी येईल? ज्या वेळेला मला समजेल की तो आहे, हे पक्क आहे. फेथ कधी डळमळतं? when does your faith get shaken up? अरे है क्या भगवान है क्या नहीं कुछ मालूम नहीं, रहेगा क्या नहीं मालूम नहीं, किसी ने क्या बोला है. Then that's why I told you hundreds of times, read the books like Paramahansa Yogananda's Autobiography of Yogi, Sai Satcharitra. क्या होता है? When you start reading and when you get in association with such books, there is then that faith. I'm telling you again and again, but I don't know how many of you are listening. Autobiography of Yogi, I read it more than 80-85 times at a stretch. एक दो तो वापस क्या हुआ उससे? बाट हुआ वो ठीक है, but then that faith which was there, it became so firm in me that असं नाव नो काय भगवान नाही असं बोलू नाही सकते. हे पक्क पटलंय. बाकी आपण काय शाणी खातो खाऊ दे, पण देव आहे खात्री झाली. आणि देव जेव्हा आहे तेव्हा तुमची वागणूक ऑटोमॅटिकली फरक पडतो. म्हणून मास्टर सांगितलं, प्रेमानंदने काय सांगितलं, म्हणजे आयुष्यभर ज्याचं नाव घेतलंय उसको मिलने का वक्त है कि अभी क्यों रोना है? जो राधा रानी का नाम पूरा जिंदगी भर दिया, उसको मिलने का समय है, तो आनंद ही आनंद है. उल्टा मैं उत्सुक हूं कि जाके देखने मिलके कैसे लगेगा. इतकं ते मरणाचं भीतीच जाते निघून. त्याचं सारखं आपल्या मरणाची भीती असते. माझं काय होईल, मरने को तो क्या होगा, माझ्या मुलीचं काय होईल, माझ्या मुलाचं काय होईल, माझ्या बायकोचं काय होईल, काही होत नाही. देव इतका कृपाळू होतो, सगळ्यांची काळजी घेतो. शिवाजी महाराज गेले, काय राहिलं का आपलं करायचं? इंदिरा गांधी गेली, आता इंदिरा गांधी नंतर देश गेला, झालं की नाही व्यवस्थित? सगळं होत असतं. राम गेला, कृष्ण गेला, त्यानंतर पण चालत ते काही होत नाही. The Lord is so benevolent that He has taken care of everything meticulously and perfectly. उनके जिंदगी में नहीं, उनके क्या बोलते उसको, प्लान में
haphazardness नहीं है, there is no imperfection in that, everything is happening perfectly. ऐसा ही होना था. म्हणून आता ग्रुपला किती लोक आहेत? मला धरून 10. मग 10 लोकांनी जायचं होतं ग्रुपला, ईश्वराने ठरवलं, त्यामुळे 10 आले. 16 आले, 18 आले. मी सगळ्यांना आज तर सगळ्यांना मी मेसेज केले होते लोकांना, दोज हू हॅव टू कम दे विल कम. आपण काय करणार ना, आपण मुक्त मस्त ना मजेत राहायचं. कोई वंदो कोई निंदो कोई कैसे राम साथे प्रीत बांधे रघुनाथ साथे प्रीत बांधे कोई तैसे हो रहे, क्या होने का होने दो यार. हमने भगवान के साथ प्रीत लगाय, क्या होणे, कसला अपमान करणार. म्हणून तर मग आताच मग जेव्हा गुरुदेव माय करणार तसंच, इफ दॅट ॲटिट्यूड इज देअर बिहाइंड एव्हरी ॲक्शन, that I am doing this for pleasing the Lord or for the love of the God, then for the love of the Lord, then all these things in this materialistic life, if your husband says anything, your wife says anything, children don't listen to you, all those things become trivial. मग ते नाटक संसारात असं नाटक करायला लागतं, कर्नाटक. At the back of the mind, remember that my journey has to be from me to me. Him नाही, कारण he's inside, अंतर्यामीच येतो. आतापर्यंत I am from the false me to the real me, from the false I to the real I. I think that I, which is ego and egocentric desires, composed of the false I. But when those ego and egocentric desires are, removed from our own selves by right thinking, the true I remains. And therefore, equanimity in saying the pleasure pain, it automatically comes. मग त्याला कशाची खंत राहत नाही. आज तुम्ही बघा ना, तुकाराम महाराजांनी त्याचा एकुलता एक मुलगा गेला, काय फरक पडला का? त्याचा होता त्यांनी नेला म्हणाले. आपण असं करू का? विठ्ठलाचं नाम घेत बसले सगळे संत महात्मे. बघा, ज्या वेळेला आपण ईश्वराला प्रायोरिटी देतो आणि ईश्वरच सर्वस्व आहे सगळ्या जगात म्हणतो, त्यावेळेला बाकी सगळं सेकंडरी होऊन जातं. बरं, आपली साधना किती? हे एवढे पावशेर 100 ग्रॅम, आणि आपल्याला पाहिजे अनंत निश्चय, काय अनंत कोटी ब्रह्मांड आहे भगवान. आपण किती त्याच्याबद्दल, हाऊ मच आर वी ट्राइंग टू बी वन विथ दॅट कॉन्शियसनेस इन द सोल इट इज जस्ट रिकलेक्ट. शरीर चांगलं राहायचं म्हणून व्यायाम करतो सगळं, 40 मिनिटं 45 मिनिटं 1 तास इमानदारीत करतो ते. पण ईश्वराचा संबंध व्यवस्थित राहावा म्हणून आपण काय करतो? आपल्याला काय प्रचिती आली? असं एकदा आपल्याला म्हणायला, देवाशी भांडायचं रे, बोलायचं नुसतं प्रेमाने बोलायचं गरज नाही. देवाशी भांडायला पण काहीच हरकत नाही. म्हणून तो आहेच आम्हाला सांगितलं, मला प्रचिती का देत नाही? दाखव आम्हाला तुझं अस्तित्व असताना, मला आज तर एक तरी उदाहरण दाखव, चला दाखव. Challenge him. He also likes challenges. So you see that the challenge is fulfilled. हम करते ही नहीं क्योंकि हम उसको रियलिटी में देखते ही नहीं है, हो ना? किती वेळा तसं, तेव्हा तू असलं तर मला दाखव, मला तुझं अस्तित्व दाखव. मग तो दाखवला, तुम्ही त्याला काय विचारतच नाही. म्हणतात काय देव कुठे, काय देव कुठे, तो कुठे नाहीये सांगा. गुरुदेव ने बताया था ना, एक यज्ञ में 9 चैप्टर का यज्ञ चल रहा था ना, तो कुछ तो बैनर था, बोला समोन ने 80 से लिखा था गॉड इज नोवेयर करके, यज्ञशाही के बाहर था. आई जस्ट केम एंड सॉ द बैनर दैट गॉड इज नोवेयर. सम अंधश्रद्धा निर्मूलन, ही सेड जस्ट रिमूव द, कीप अ स्पेस इन नोवेयर. हाँ, सो ये तो क्या हो जाएगा? गॉड इज नाउ हियर, है ना? नोवेयर, NOWHERE है ना, तो NOW के बाद में स्पेस दो खाली. सेम सेंटेंस गॉड इज. सी द महात्मा का थिंकिंग कितना अलग रहता है. तो पूना में यज्ञ था, वो दादा कोडवी का पिक्चर लगा था अलका को, तो आपने मराठी में डॉट रहता है ना, तो ये रेड हमसम तुमसम दमलम, हमसम तुमसम दमलम, ऐसा पिक्चर का नाम था. आज सर हमसम तुमसम जमलं, इतना भारी लोग पब्लिक हंसी सर, जस्ट ना ऐसा भगवान का जमने मांगता उनको, बाद में एलिवेटेड हमसम तुमसम जमलं, अशी गंमत आहे. अरे है ना. बरं,
आपल्यात आणि त्याच्यात फरक काही नाही रे, त्यांच्या ऍटिट्यूड मध्ये फरक आहे फक्त. आणि असं वाटायला नको की अरे ते मोठे अप्रोच होणार, सगळं ऑटोमॅटिकली होत आहे. तुम्ही तितकं प्रयत्न करता का? वी आर गोइंग आफ्टर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बट द लॉट. असं गमत आहे. समजलं का हे इक्वॅनिमिटीचं? काय बोलायचं अजून? बोल ना. इसमें उन्होंने एक लाइन में दिया है, द अटेम्प्ट टू कीप इक्वानिमस इज सक्सेसफुल ओनली इफ एक्शन इज डिटैच्ड फ्रॉम द ईगो. शुड इट बी एक्शन इज डिटैच्ड फ्रॉम द ईगो और ईगो इज डिटैच्ड फ्रॉम द एक्शन? एक्शन इज डिटैच्ड फ्रॉम द ईगो. अच्छा. करता कविता कोण आहे? भगवंत आहे ना. मग आपण करतो कुठे काय? मी करणाराच जवळ राहत नाही, ऍक्शन माझं कसं असेल? आपण मागच्या म्हटलं, मी करता ऐसे म्हणसे तो पावसे दुःख असे, राम करता ऐसे म्हणसे तो पावसे सुख असे. करणे वाले हम है नाही ना. तो भगवंतच आपल्याकडनं सगळं करून घेतोय. व्हॉट इज हॅपनिंग इज ग्रेस. जो कुछ हो रहा है. मग ज्या वेळेला मी पणच नाहीये, आता तुला बघ किती तुला अडथळे आले, तू सांग रवी. बाकी छोड़ो, एक्सपीरियंस कर. किती व्हेन यू स्टार्टेड चैन गीता, तेको लगा क्या होएगा चैन गीता? What so many miracles happened, and in that everything happened successfully and smoothly. मग हे तू करत होता का? मग ईश्वर तुझ्याकडनं करून घेत होता की नाही? कोणतरी कोणते त्यावेळेला उभं राहिलं, त्या कोण रोहितच्या त्याने 50,000 रुपये दिले, काय संबंध होता? काय तेच सांगतो ना की आपल्याला वाटतं आपण करतो रे, आपण फक्त निमित्त मात्र आहे. त्या ईश्वरा म्हणतो, ईश्वर काय म्हणतो, तुम्ही फक्त माझं काम करा, तुम मेरा काम करा, आई विल सी दैट आई विल डू योर वर्क. यू डू माय वर्क, आई विल डू योर वर्क. Selflessly act in this field of plurality. Selflessly love others. Do something for somebody who comes. सारखं पाहिजे 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 म्हणू नका. आणि काय होणार आहे? भिकाऱ्याला मी 10 रुपये दिले, मला काय उपयोग झाला त्याचा? असं सारखं नको रे. फक्त द्यायचं की आपल्याकडे आहेत पैसे पण आपण दुसऱ्याला देतोय, दिले बस, संपले, तिथे विषय क्लोज. पण पुण्य पाप बीप काही नाही. माझा एक मित्र आहे अजून, त्याचे एक आय मीन ही इज अ मुस्लिम, पण ठीक आहे, पण त्याचे आवडलेलं सांगतो गोष्ट. कुठलाही भिकारी कधी आला ना तर तो खिशात काय असेल ते देऊन टाकणार. सगळं नाही देणार, पण 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये काय असेल ते देणार. पुढे कधी कोई सिग्नल पे आया, कोई आया, अरे म्हटलं तू सगळं काय देतोय? बोला वो जो उसका मतलब जो उसने इधर आया तो ऊपर वाले ने उसको भेजा मेरे पास. मेरे पास आज तो है तो देने को क्या फर्क गिरता है? हो ना. किती बघ त्यांचं आपलं अध्यात्म केलं नाही, काय नाही, पण त्याच्यात अध्यात्म पूर्णपणे रुजलंय. असं पाहिजे प्रवृत्ती की माझ्याकडे कोणते मागायला देऊन टाकलं, विषय संपला. आहे ना आपल्याकडे. बाबांनी पोथीत म्हटले, कोण तुझ्या द्यायचं तर दे, नसेल द्यायचं देऊ नको, पण कुत्र्यासारखं श्वानासारखं बसव, सांगावर रडू नको. ए हड देणार काय असं तरी करू नका रे. नहीं आता नहीं है, ठीक है बाबा आज नहीं है. वो ज्यादा वाचून एक हमेशा स्टोरी बोलणे, त्याच्याशी रिलेटेड की नाही माहिती, पण स्टोरी आहे. स्टोरी बोले, one person was going through the roads of Mumbai for a morning walk, and a beggar came. He used to have some money in his pocket, but that day unfortunately forgot his wallet. He didn't have anything in his hand. But when he came too close to him, what did he do? He took hold both his hands in his hand and said, brother, I have not got any money today. Tomorrow when I pass, I will really give, but very sorry for not giving anything. ऐसा हाथ पकड़ के बोला. तो that beggar started crying. बोला तुम्ही काय दिलं नाही तर त्यांना रोज खाली मेरे हाथ में पकड़ो. मेरे जिंदगी में किसी ने अभी तक हाथ ही पकड़ा नहीं. You're the first person who caught hold of my hand and spoke with me with love. The world wants love, nothing else. खाली प्यार करो, बहुत हो गया. अब प्यार कब करेंगे? जब when you start seeing the Lord in each one of individual. भगवंताला जेव्हा सगळीकडे बघायला लागा ना की ईश्वरच या रूपाने आलेला आहे, मग सगळ्यांना प्रेम ऑटोमॅटिकली होईल. काय करायची आवश्यक नाही. कृत्रिम प्रेम करू नका. हाय हॅलो हाऊ आर यू, आय एम स्वीटिंग युअर सोल, आय एम जैन, असं काय नको. ते जेनजी लव
सब कुछ जो उसको मिलता है उसको मिट्टी मारते हैं आजकल। जो आया तो लिया उसको। मैं डर गया उस दिन शिष्य ने लिया था तो बोले ये क्या कर रहा है, कर रही है। मला काय समजलं, माझं बॅलन्स पण गेलं, मी त्या व्यक्तीवर असं गेलो अच्छा म्हटलं मिठी मारतोय, दादा किती दिवसाने मिठा ठेवून आहोत तुझ्या मारत का, दादा किती दिवसाने, कुछ समजता नहीं कुछ नहीं। हे असलं कृत्रिम नको रे, आर्टिफिशियल लव है ना, कुछ फायदा का नहीं है। आपको लगता है आई एम लविंग बट युअर हृदय, जेव्हा हृदयातलं प्रेम येतं ना तेव्हा बोलायची पण आवश्यकता नसते। ज्ञानेश्वर महाराजांनी म्हटलं की ये हृदयचे ते हृदय, ऑटोमॅटिकली समजतं। बोलायला लागत नाही आय लव्ह यू सो मच, युअर ऍक्शन्स इट सेल्फ रिफ्लेक्ट युअर इन युअर यु नो व्हॉट कॅरेक्टर। हो का नाही? म्हणून आपल्या गुरुजन सांगितलं हरिओम म्हणा, हरिओम म्हटलं की ऑटोमॅटिकली सगळं येतं। जो हरी आणि जो हरी आहे तोच ओम आहे आणि तोच तुझ्यात आणि माझ्यात आहे। राम राम म्हणतो आपण कधी कधी। सगळं ना, सगळ्याला काहीतरी स्पिरिच्युअल हे काय लॉजिक आहे। 3 वेळा ओंकार का म्हणायचा बरं सांगा, माहिती है का तुम्हाला? रोज अभी तक जिंदगी में बचपन से अभी तक 3 बार ओंकार बोलता है, क्यों बोलने का 3 बार ओंकार? सांगता येईल कोणाला? So you resonate with the universe first, or first with our soul. I think it's 3 steps, right? Like then our surrounding and then the universe, something like that. Okay, your Then logic resonate. ठीक आहे, तुम्ही सांगा आतापर्यंत किती प्रार्थना म्हटले ओम सहना होती ते सांगा लहानपणापासून। कधी विचार केलाय का 3 वेळा ओंकार का म्हणतो? ऐसं टाइमपास केले किसके लिए? 3 वेळा ओंकार अशासाठी म्हणतो की आपलं शरीर, मन आणि बुद्धी हे तिन्ही ईश्वराकडे आपण आता म्हणतो ते तिन्ही लागावे। पहिला ओंकार शरीराचा असतो, दुसरा ओंकार मनाचा असतो, तिसरा ओंकार बुद्धीचा असतो। ओम शरीर शांत व्हावं, लेट यू गेट अट्यून विथ द लॉर्ड। हा फोन नंबर ईश्वराशी तादात्म्य होण्यासाठी 3 ओंकार। आपल्याला माहितीच नाही, आपलं चाललं सगळे म्हणतात करायचं। आणि शांती 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 काय म्हणतात हे माहिती असेल बहुतेक, माहिती आहे ना? त्रिविध ताप जे असतात किंवा त्रिदोष असतात ते दूर होतात। आध्यात्मिक, आधिभौतिक आणि आदिदेवी हे शांत व्हायला ओम शांती शांत, ते पण शांत म्हणायचं। ओम शांती शांती शांती, त्याने काय शांती अशांती होती। पहिलं शांती मोठ्याने, तुझं मीडियम आणि तिसरं एकदम शांत, म्हणजे त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आदिदेविक आणि आदिभौतिक हे ताप दूर होतात। सगळं छान आहे पण आपल्यालाच माहित नाही। ओके ना वैभव, तुला माहिती होतं का? नो सर, मला नव्हतं माहिती। असं आहे, गंमत आहे है ना? तर असं आता आपण आता वी आर गोइंग टू एंटर द चॅप्टर ऑफ कर्मयोग। आता यू लास्ट 3rd चॅप्टर इज द कर्मयोग। नाउ इन द 39th stanza why is it taken of कर्मयोग? कृष्णा, नेचुरल क्वेश्चन है, इट्स नॉट आई मीन समथिंग, इट्स जस्ट ऐसा है ना, यू आर गोइंग टू स्टैंडर्ड 11 और स्टैंडर्ड 12। हाँ, तो उसके लिए तो उनको प्रिपरेशन 11th स्टैंडर्ड का करने पड़ेगा ना। तो ये प्रिपरेशन है 11th स्टैंडर्ड का 12th स्टैंडर्ड में जो मेन एग्जाम है उसको जाने के अंदर व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड। नाउ सांख्य योग इज लेफ्ट असाइड, नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू कर्म योग। म्हणजे आतापर्यंत आत्म्याच्या दृष्टीने आपण विचार करत होतो ते आता सी इतकं गीता इतकं इंटरेस्टिंग आहे ना, एकात तुम्हाला असं गुंतून it comes and logically comes to, you don't know where you'll come out. Psychological म्हणतो गीता इज द बेस्ट ग्रंथ का म्हटलं इन द वर्ल्ड। सगळ्या प्रश्नांची उत्तर याच्यात, all answers are there in this book. There is no book in which you get such answers. Whatever you ask karma, ask bhakti, ask about her janma, punarjanma, ask about her death, ask about anything, all the answers are there, right? Anything to add? Archana, then who else is there? I don't know. Is कौन है? Vageshwari, Vaibhavi, Anu. I'll give you 2 minutes, 1 minute. If you have to tell anything or ask anything, ask. Because now we are entering a new topic. इसको पूछना है कुछ? बोलना है कुछ? नहीं? Sankhya means what? Like Sankhya means, is it सम्यक ज्ञान। Okay.
Samyak Jnana is the knowledge of that Atman. तुला एक्झॅक्टली पुढच्या वेळेला सांगतो फोल्ड करून. ओके, मला संस्कृत एवढं येत नाही. वाच पुढचं, तूच वाच निष्कला. Only one paragraph on that. Yeah, the philosophical, na, from Hansik. The philosophical theory of truth was described in the very opening of the Lord's message. And in order to drive home those conclusions into the practical mind of a man of action, namely Arjuna, Lord Krishna gave arguments from the standpoint of the common man. Ultimately, he concluded that Arjuna must fight and also explained as to what attitude he should fight with. Practical religion consists in living the philosophy one has understood. Hereafter, the scheme of the Gita in the chapter is to explain the techniques of living the Vedantic philosophy in and through Karma Yoga. Hence, says the Lord. We will not take this today. Karma Yoga will take next time. Because then again, आपका आप भूल जाएंगे तो फिर वो टॉपिक अलग हो जाता है. From the very first chapter, Arjuna has been in a dilemma to fight or not to fight. And now comes Krishna and he tells him logically what is necessary to fight. आता आपल्या पण आयुष्यात किती प्रॉब्लेम्स येतात. कोई तन कोई मन दुखी, कोई धनरित उदास, काय ना काहीतरी असतात प्रॉब्लेम्स. But then how to face it or run away from the problems is committing suicide is not an answer to everything. So you might commit suicide, but आजचे जे कर्म आहे ते परत तुम्हाला पुढच्या जन्मात तेच भोगायला लागणार परत. एका माणसाला कोड होतं, त्याला खूप कंटाळा आला, तुम्हाला मी आता आयुष्य संपवतो, मला कोड लोकांनी हे दिलं. अक्कलकोट स्वामीचा भक्त होता आणि तो गेला आत्महत्या करायला, वीर जीव द्यायला. स्वामीने एकाला पाठवलं, जा म्हणे त्याला घेऊन ये. काय रे मारायला निघाला तो, गाणशिव्या घातल्या भोसडीच्या, कशावर निघून काय निघाला. त्यामुळे मला अंगावर कोड आहे. मग काय झालं म्हणे, त्या शरीराला काय असतात तुला काय फरक पडतो. लोक हसतात, लोक बोलतात, मला नाही जगायचं म्हणे, मी चाललो. म्हणजे हे जर कोड तो आता नाही भोगला तर पुढच्या दिवसात भोगायला लागणार आहे. पण तो चांगला, तो हुशार म्हणून मुलगा होता, म्हणजे तेवढं लवकर. म्हणजे स्वामी तुमचं दर्शन झालं, मग उपयोग काय व्हायचा तुला नक्की याचा, तुला नक्की याची खात्री आहे का म्हणजे तसा भाव आहे का की माझ्या दर्शनात तुझं सगळं दूर होईल. तर तुम्हाला हो, तुम्ही जर सांगितलं सगळं दूर होईल. तर ते काही लाकूड पडलं होतं, त्याने असं लाकूड त्याच्या अंगावर टाकलं, म्हणजे हेच उगावून लाव जाईल सगळं. मग त्या कुठं ते झाडाचं कोड होतं, तो उगावून लावायला लागला. 2-3 महिन्यात सगळं कोड निघून गेले. ते असं आहे की आत्महत्या करून काय उपयोग नाहीये. मला नाही जगायचं, कशाला नाही जगायचं. तुम्हाला जे भोगायचं ते भोगायलाच लागणार आहे. इंटेन्सिटी कमी होईल ना. दत्त महाराजांच्या पोथीत लिहिले की तुम्हाला जर खूप भोगायचं असलं, तुम्हाला मी स्वप्नात येऊन तुम्हाला तेवढं ते भोगून निघून जाईल. कभी कभी आपको सपने भी डरावने आते ना, वाईट स्वप्न पडतात ना कधी कधी. पण ते आपलं कर्म सगळे आपल्याला तेवढं तात्पुरतं भोगून आपल्याला ईश्वर ते कर्मापासून मुक्त करतो. तेवढा भीती वाटली, तेव्हा राग आला, तेव्हा दुःख झालं स्वप्नातच. त्याची लीला अनंत आहे रे, काय सांगू त्याला हेच नाहीये. त्यामुळे गंमत, इन्स्टेड ऑफ गोइंग लॉजिकली इनटू व्हॉट इज दॅट, नो ऍक्सेप्टन्स इज द आन्सर. जे होते ना ते भगवंताची इच्छा, जे होते ते छानच होतं, जे होणार ते चांगलंच होणार. असं विचार केला ना तर काय होत नाही. पण आपल्याला विचार काय होतं, वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द फ्युचर अँड दॅट विच हॅज नो लेग्स अँड हँड्स अँड लेग्स. साधं सरळ काय हिशोब आहे माहिती आहे का, जे काय होणार असेल, सपोज काहीतरी होणार आहे पुढे तुम्हाला किंवा आपल्याला, त्याचा विचार करून उपयोग आहे का काही नाही. पण ज्या वेळेला ती गोष्ट होईल त्यावेळेला आपण विचार, मागच्या ती गोष्ट सांगितली ना, मेडिकलला जायचं का इंजिनिअरिंगला जायचं, नवरा बायको भांडत होते. आता त्या आधी मुलंच झालं नव्हतं,
मूल नसतानाच भांडत की माझे मुलगा इंजिनियर, तुला मुलगा होणार का मुलगा होणार तेच माहित नाही, आणि त्याच्यात तुम्ही भांडताय की मला इंजिनिअरिंगला पाठवायचं मुलीला. आधी मूल होऊ दे, त्याला मोठं होऊ दे, मग त्याला काय व्हायचं होऊ दे, मग बघू ना त्यावेळेला. तसंच आपण आतापासून प्लॅनिंग करायला लागतो आणि आपण विचार करायला लागतो तुमचं काय होणार. सगळे रोग आहेत ना आधी मनात नाही येतात आणि नंतर शरीरात घुसतात. आणि मन कसं कंट्रोल सांगा बरं, मन आपल्या ताब्यात कसं येऊ शकतं. आता मी खूप बोललो, सांगा. हाऊ टू ब्रिंग माइंड अंडर कंट्रोल, किंवा हाऊ टू मेक द माइंड थिंक प्रॉपरली, पॉझिटिव्हली. अरे 205 तुम्ही मनाचे श्लोक केले, अजून मग एक पण सांगत नाही. काय हुशार सर मी बोलते ना सर. बोल बोल बोल, ऐकलं नाही सर. माझं एक्सपिरियन्स वरनं सांगते की देवाचं नाव स्मरण केलं की मन कंट्रोल मध्ये येतंय आता. म्हणजे तुम्ही जसं म्हटलं की पहिले माळ करा, तर तिथून सुरुवात झाली, तर आता या स्टेजवर आलंय की आता खरं त्याचं हे कळतंय. पहिले करत होती तेव्हा लक्षात नव्हते, आता करून 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 ते लक्षात येते की हो आता देवाचं नाव घेतलं की आपण बरंच आपला त्या सिच्युएशन मध्ये आपण स्वतःला म्हणजे आवरून घेतो असं. अरे कितीतरी आपल्याला असं वेळ म्हणजे योग येतो की ईश्वराचं नाम घेऊ शकतो. आता आपण स्कूटरवरून जातोय कुठेतरी इकडनं कुठे तिकडे, ते हे महात्मे काय करतात माहिती काय, हिमालयातले, त्यांनी विचारलं की अरे केदारधाम कितना लंबा है, बोले 12 हनुमान चालीसा है. म्हणजे 12 पाठ है, हनुमान चालीसा नहीं 12 पाठ का मतलब 12 हनुमान चालीसा पढ़ने तक आप पोहोच जाओ. तसं आपलं आता जातो स्कूटरनं, आपलं जायचं डेक्कनवर आहे 15 मिनिटात, स्कूटर बसल्या बसल्या देवाचं नाव घेऊन जाताना काय हरकत आहे. हनुमान चालीसा म्हणून घ्यायचं, काय येतं ते म्हणत. हनुमान चालीसा मी आपलं उदाहरण देत, येतं ते म्हणत नाही मस्त फक्त श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा. फालतू ते किती वेळ आपलं सहज काही काही गोष्टी होण्यासारख्या असतात. सर ऍक्च्युअली असं होतं ना आजकल, म्हणजे एज अ होम मेकर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो करने की इच्छा नहीं होती है, बट वो करने होते हैं. तो वो करते करते अब ऐसा लगता है कि देवाचं नाव घेतलं तर इट्स मतलब वो यूज हो रहा है वो टाइम, ऐसा लगता है कि कुछ काम में ऐसा लगता है ना कि अरे टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, लेकिन काम तो करना है वो. लेकिन देवाचं नाव घेतलं की चैताली काय करते माहितीये का, एखाद्या कोणातरी प्रवचन लावून टाकतो, स्वामी अभेदानंद, स्वामी अनुवाद, कोणाचं प्रवचन लावून टाकतो. त्या प्रवचन होईपर्यंत सगळी कामं घरातली भांडी कुंडी सगळं भांडे सगळं होत जातं. 40 मिनिटं लागतात. 40 मिनिटं एक प्रवचन, 40 मिनिटं सगळं होतं. ऐकून पण होतं, काम पण होतं आणि कंटाळ पण येत नाही. आयडिया चांगली आहे. काय ना काहीतरी करून ईश्वराचं अनुसंधान साधा रे. मेक हिम पार्सन, मेक हिम पार्ट ऑफ आवर लाईफ, बस बाकी काय नाही. आणि ही आईज ऑलरेडी देयर, बट यू आर नॉट एबल टू रिअलाइज इट. तो कुठे नाहीये. भगवान बाबांचा सत्यसाईबांचा वाढदिवस आहे 100 उद्या 23 नोव्हेंबर. त्यांनी काय सांगितलं, यू आर गॉड, आय एम ऑल्सो गॉड, बट आय नो आय एम गॉड, बट यू डू नॉट नो दॅट यू आर गॉड. ईश्वर सगळीकडे कुठे नाहीये. हे चाले शरीर कोणाचे सत्य, कोण बोलवतं हरिविण, देखवे ऐकवे एक नारायण छायाचे भजन चुकू नका. वृक्षाच्याही पानं हाले त्याची सत्ता, राहिली अहंता मग कुठे. तुका म्हणे विठो भरला सभा येता, या विना काही चराचरी. कुठे काय त्याच्यावर काय आहे, काहीच नाही. चालतो बोलतो ऐकतो बोलतो, कुठल्या शक्ती नाही. शव आणि शिवामध्ये फरक काय आहे, ज्या वेळेला शवातलं शिवतत्व निघून जातं ते शव होतं. ज्यावेळेला त्या देहात शिवतत्व निघून जातं ते शव होतं ना. ते डोळे तसेच आहेत, कान तसेच आहेत, शरीर तसंच आहे. त्याला तुम्ही जर लगेच गेल्या गेल्या हात लावला तर त्यातलं गरमी पण तशीच असते, वॉर्म ऑल्सो असते, पण प्राण निघून गेलाय. मग कुठे गेला तो, त्यांनी जे काही आयुष्यभर जे कर्म केले त्याच्याप्रमाणे तो गेला कुठे जायचं तिथे. मग जर आपण ईश्वराचं नाव घेत असेल कधी ईश्वराचं, तर ईश्वराकडे जाऊ. अंत्यमती सागती, शेवटचा जो विचार असतो ना जाताना, त्याचं पुढचं तेच मिळत तुम्हाला. तर जडभरीत नावाचा ऋषीमुनी होते, त्यांना हरिण मिळालं. तर हरणाचं पालन, आम्हाला मांजर मिळालं तर हरिण मिळालं. आणि हरणाचं पालन पोषण करत दिवस रात्र, खायला घाल, प्यायला घाल, काय घाल. मग त्या हरणाला पाळच झालं, लहान बाळ झालं. मग ते पाडसाचं करायला लागले आणि मग मृत्यू घटका जवळ आली. अरे म्हणजे हरण कुठे गेलं असेल, त्याला वाघाने खाल्लं नसेल ना,
असं विचार करत गेला खचकन. आयुष्यभर ज्याने ईश्वराचा अनुसंधान तपश्चर्या केली होती, त्या हरणाच्या जड अडकले जीवात. आणि मग पुढचा जन्म त्यांचा हरणाचा आला आणि नारद मुनी तिकडे चालले होते. म्हणे अजून काय करायचंय का तुला, कुठं अडकायचं का? नाही म्हणे महाराज चुकलं माझं, माझं मन हरणात अडकलं, आता असं करणार नाही. मग त्या ज्ञानामध्ये ज्ञान दिलं आणि ते मुक्त झाले. त्यामुळे त्यांचं नाव जड भरले, ज्याची मती जड झाली. असं आपण कुठे अडकू ना, आपण असं फक्त इंट्रोस्पेक्शन कराय. फॉर एक्झाम्पल सांगतो हा, आणि मग पाहिजे तर तुम्हाला काय विचारतो विचार. एक डोळे मिठा कधीतरी राहता ना का तुम्हाला, तेव्हा वेळेस एकटा असेल त्यावेळेला, कारण हा विचार करी कुठली गोष्ट ना माझ्या मनावर, विच थिंग इज सच इन लाईफ विच हॅज गॉट अ प्रिडॉमिनंट अट्रॅक्शन इन माय माइंड. Which thing is such in my mind, for which I have got a tremendous attachment. It may be a person, place, thing, or whatever it is. बायको असेल, बायकोची अतिशय भयंकर अटॅचमेंट आहे. मुलाशी असेल, कशाशी असेल, पण मग जर अटॅचमेंट आधी ओळखा, म्हणून ते सांगितले इंट्रोस्पेक्शन, डिटेक्शन, निगेशन अँड सबस्टिट्यूशन. आणि मग तसं मनाला समजा की बाबा रे, हे जरी असलं तरी ह्याच्यातलं कोणतरी काही परमनंट नाहीये. नवरा बायको जर असतं तर 50-60 वर्षांतर त्यांना दे हॅव टू पार्ट. सुधीर फडकेंच्या गदिमाने ते छान, 2 ओणक्याची होते सागरात भेट, 2 ओणक्या लॉक्स ऑफ वूड होते सागरात भेट, मीट इच अदर. 2 ओणक्याची होते सागरात भेट, एक लाट तोडी दोघा. वन वेव कम्स अँड ब्रेक्स देम, यू नो, सेपरेट्स देम. पुन्हा नाही गाठ, नॉट दे अगेन डोंट मीट इच अदर फॉर एव्हर. ऐसे 2 जीव मिल गए, हम लोग साथ में रह गए, आणि अगेन विल गोइंग टू बायफर्केट. कोणाला मिळणार कधी काय माहिती. टेम्पररी हे आहे त्याला परमनंट हॅपीनेस देऊ नका, परमनंट डिपेंडन्स देऊ नका. रिलेशनशिप्स आर रिलेटिव्ह ना. व्हॉट डू यू कॉल द रिलेटिव्ह ना. आपण ऍब्सोल्यूट म्हणतो काय ना, ऍब्सोल्यूट इज गोइंग टू कम टुडे असं नाही म्हणतो. रिलेटिव्ह नाही, ऍब्सोल्यूट म्हणतच नाही. जो रिलेटिव है वो एब्सोल्यूट कैसा हो सकता है? बराबर है ना. फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस आते जाते रहते हैं यार. तुम्हारा थर्ड में जो फ्रंट आप यही का फ्रेंड रहेगा, है वो रहेगा, वो उतना प्यार है क्या तभी करता, खाली हाय हॅलो करेंगे बस हो गया. कुठलंही ना नातं परमनंट असं राहत नाही. यात सारखं बदल होत असतात. प्रेम वाढतं कधी कधी नवरा बायकोचं, कधी कधी वय वाढतं, तसं राग वाढतो. कारण आपण घरी करायला लागतो एकामेकाला. तुझं सांगितलं तर करायला का नाही केलं? चहा सांगितलं तर करायला केला का चहा? त्या असतात बघ अश्विनी कुमार. तर माहिती उदाहरण असं गंमतच आहे. We take it for granted, we think, and then we suffer. आणि शेवटी काय होतं, सगळ्याची परिणिती दुःखातच होते. मग आधीच वेळेत सावध राहिलं तरी सगळं त्याच्यातनं मुक्त हो. आणि वेळेत सावध कधी हो? ज्या वेळेला त्या माझं अनुसंधान त्या ईश्वराशी लागेल. अनुसंधान ईश्वराशी कधी लागेल? ज्या वेळेला मला त्याच्याबद्दल प्रेम वाटेल. माझं प्रेम कधी वाटेल? ज्या वेळेला माझ्या मनात पूर्णपणे श्रद्धा असेल की तो ईश्वर आहे आणि तो सगळं करता करत आहे. बरोबर आहे ना? काय रे, हो का नाही? सगळं ट्रान्समध्ये गेले होते. नाही सर, बरोबर आहे. जिथे जास्त अटॅचमेंट झाला तिथे दुःख आहे. वैराग्य शरीराशी पण अटॅचमेंट आहे. आणि मी 80 वर्षाचा माणूस बघितलाय. तुम्हाला नाही म्हणत आहे? तुम्हाला देवानंद था ना, तो वो 80-85 रहेगा तो भी जाएगा, वो पार्लर में जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, क्या करेगा. तो किती ते शरीर शेवटी गेलं ते गेलंच ना. मग कसं दिखतं, मग जवान दिखना हो क्या, टोप घाली डोक्यावर, काय करेल कसं ते काय, म्हणजे we can, what we have to learn from these people, that these people are only on the body level. शरीर जाणार हे 100% समजले की काय ना फरक पडतो. पहिल्यांदा तेव्हा रवी तुला काका म्हणायचं, तुला कसं वाटलं?
अरे भाई काका आहे क्या ते मला कुठेतरी मी आणि चैतन्य चालतो लिफ्ट मधनं एक पोरगी आली तिच्या लहान मुलीला घेऊन तेव्हा आजोबा काय म्हणतात मी मागे बघायला मलाच म्हणत होते ते आजोबा त्याला वाटलं आता आपण आजोबाच्या वेळेस झालं तो बरं झालं म्हटलं आजोबा काय म्हणतात चालतं नेक्स्ट टाइम विल टेक कर्म योगा and no exercise for this week. Exercise is only you look at your mind and just see what thoughts are coming, and most important is you write down what is that for which my mind is most attached, which object, animal, thing, person. सगळ्यात आसक्ती कशी माझ्यात आहे की मला त्याच्याशिवाय राहताच येणार ना असं काय मग ते आपण बाहेर कसं काढायचं आपण हवं पुढच्या आठवड्यात बघू ओके झालं हा बोल ना राजू पण नाही का राजू पण नाही रमाकांत करशील सांगशील का फोन करून एक बार रमाकांत ने होस्ट किया था अभी नहीं हो आज नहीं रमाकांत को बोलना नहीं होगा तो उससे तो गौरव को मैं बोलता करने को फिर गौरव को कर बोल गौरव करेंगे कल उसको बोल कैसे करने का क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा उससे इसका सबका रिकॉर्डिंग डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है तू तो एक काम तो भी करना नहीं एक काम कर खाली वो ग्रुप पे डाल के ऑल द रिकॉर्डिंग तो स्टडी ग्रुप आ रहा ऑन रवि शेट्टी जो तेरा ये चैनल कौन सा नाम है उसमें करके डाल people can refer there you can see the lectures which are if you missed any lecture है ना चलो नेक्स्ट कौन लेता है कोई प्लेज लो कौन लेगा अनु प्लेज ले अनु ओके सर आज यूएसए से प्लेज लेंगे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is a devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Hari Om. Hari Om. Hari Om. हरि ओम Hari Om.